character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends is easy for sure. Lovely teachers can promise them. What's the culture we will start them? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good evening 10th standard students. I hope all are happy and safe. So safe arunga, happy arunga, studies la concentration பண்ணுங்க. ஓகேவா? So we are facing that, we are expecting quarterly examination. Okay? So the revision தான் போயிட்டு இருக்கு. கிளாஸ்ல revision தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். First lesson history complete பண்ணோம் and question pattern பார்த்தோம் and timeline பார்த்தோம். இல்லையா? So today class we see about that geography first lesson. Okay? Geography first lesson 1 marks பார்ப்போம். Fill in, that means match the following. Give the reasons, distinguish between short answers and detailed answers. Okay? எல்லாரும் பாருங்க, questions நல்லா தரவா பாருங்க, class நல்லா தரவா பாருங்க, from the starting to end வரைக்கும் பாருங்க. டவுட்ஸ்னா நோட்டிஃபை பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ்லையும் பாஸ் பண்ணுங்க. எதாவது டவுட்னா நோட்டில் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, shall we start? Yes, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். First choose the correct answers. Okay? So the north-south extent, okay, the north-south extent of India is, அதாவது நார்த்லேருந்து சவுத் வரைக்கும். ஓகே, this one is நார்த்லேருந்து சவுத் வரைக்கும். இன்னொரு நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட், வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட். இது ஈஸ்ட்டு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஈஸ்ட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணனா, அவர் ஈட்டிங் சைடில் இருக்கிற ஃபேஸிங் பிளேஸ் வந்து ஈஸ்ட்டு, அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து வெஸ்ட்டு. இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா, the north south, okay, north and south பார்த்தனா the 3214, see answer 3214, 3214 kilometer. Okay, this one is the north south extent. இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது பார்த்தனா ஓகே, west to east, west to east 2933, 2933 இதோ இருக்கு பாரு இது. ஓகே, 2933, 2933 கிலோமீட்டர். ஆனால் நம்மளுக்கு எங்கே என்ன கொஸ்டின் என்ன, நார்த்து சவுத்து. ஓகே, அது எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின், அது போல் கொஸ்டின்ஸும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஓகே, த நார்த் சவுத் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் 3214 கிலோமீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட், Dash river is known as a sorrow of Bihar. Okay, பீகாரின் துயரம், பீகாரின் துயரம். ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு ரிவர்ஸ்னால வந்து அடிக்கடி அங்கே ஃப்ளட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். தட் மீன் இன்ஸ்டண்ட்டாக எப்போதுமே வந்துட்டே இருக்கும். ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அடிக்கடி ஃப்ளட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ அங்கே இருக்கிற வந்து வாழ்வாதாரங்கள், தட் மீன் அவங்களுடைய ரிசோர்ஸஸ்ஸு ஃபுல்லாக வந்து இதாகிடும். அவங்களுடைய லிவ்லிஹுட், தட் மீன் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ரன் பண்ணுறதுக்கான எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது. ஸோ தட்ஸ் வை இஸ் த சாரோ ஆஃப் பீகார். அது எதுனா த கோசி, த கோசி இஸ் த சாரோ ஆஃப் பீகார். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன். A third one, a land was bounded by sea on 3 sides. Okay, 3 sides, not ma, 3 sides is referred to as, okay, so 3 sides கேட்டிருக்காங்க. coast, coastனா எது சொல்லுவோம்னா, நம்மளுக்கு we have 2 coast. okay, western coast, eastern coast. okay, island, island என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, a land surrounded by 4 sides on water. okay, surrounded by 4 sides on water is called a island. Okay, for example, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands. Okay, so next என்னன்னா peninsula. so இதுக்கு ஆன்சர் எதுனா peninsula தான். ஏன்னா 3 sides. okay, India, Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean. so India is a peninsula சொல்வாங்க.
So 3 sides of water. A land mass bounded by 3 sides of water is known as a peninsula. Okay. Next, fourth one. A Pak state. Okay. A Pak state and a Gulf of Mannar. Okay. இங்க Pak state. இங்க ஸ்ரீலங்கா இருக்குல்லமா. இங்கே தான் வந்து Pak state னு சொல்வாங்க. அப்ப Pak state and Gulf of Mannar இந்த இடம். Okay, Gulf of Mannar. Okay, separate India from the Sri Lanka. Edu Sri Lanka. Next, the highest peak in South India. Highest peak in South India. South Indian பார்த்தனா வந்து ஆனைமுடி. இந்த ஆனைமலையில இருக்கிற ஆனைமுடி தான் வந்து சவுத்ல highest peak. Okay. அப்ப நார்த்ல எதுன்னு கேட்டேனா Mount K2. Mount K2. Okay, Mount Gadwin Astin சொல்வாங்க. அத Mount K2 is the highest peak in North India. இங்க வந்து highest peak in South India கேட்டுக்கறாங்க. அது வந்து ஆனைமுடி. Next one பார்க்கலாம். Next one, sixth one பாருமா. Dash plains are formed by the older alluvium. Okay, நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கோம் the Bangar. Okay, sorry, the Babar. Babar is the older alluvium. Kader is the newer alluvium. Okay, Babar ஒரு சின்ன மேக்ஸ் ஃபாலோயிங்ல வந்துச்சுனா நான் உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ண சொன்னேன். இது ஓல்டு, இது நியூ. ஓகே, ஆல்பபெட்டிக்கலி இது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இருந்தாலும் அது ஓல்டா வச்சுக்கோங்க, இது லாஸ்ட் லெட்டர் இருந்தாலும் நியூவா வச்சுக்கோங்க. ஆனா क्वेश्चन இங்க அது இல்ல. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா dash plains are formed by the older alluvium. இங்க வந்து எந்த plains வந்து older alluviumஆல கவர் ஆயிருக்குது. ஓகே, அது பார்த்தனா the Bangar. The Bangar is the answer. Okay, next one. Next, seventh one பாருங்கமா. Pulicat Lake is located between the states. State கேக்குறாங்கமா. Pulicat Lake பார்க்கலாமா? ஆன்சர் இங்கே வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் ஒடிஷா. அப்போ ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் எப்போதும் சூஸஸ் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கும்போது அதனுடைய ஆன்சர்ஸையும் பார்க்கணும். அந்த ஆன்சர்ஸ்க்கு மற்ற ஆன்சர்ஸ் ஏதோ ஒரு கொஸ்டினில் வந்து மற்ற ஏதோ கொஸ்டினோட ஆன்சராக தான் இருக்கும். அப்போ அந்த ஆன்சருக்கு என்ன ஆன்சர்னு தெரிஞ்சினா மட்டும்தான் இன்டீரியர் உங்களுக்கு கவர் ஆகும். இப்போ இந்த ஆன்சர் பாருங்கள், வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் ஒடிஷா. வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் ஒடிஷா இது என்னென்னா சில்கா லேக். என்ன லேக்கு? சில்கா லேக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கர்நாடகா அண்ட் கேரளா இது வந்து வேம்பநாட். என்னது? வேம்பநாட் லேக். ஓகே, பி இதுமா வேம்பநாட் லேக். ஒரிசா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ். ஓகே, கொல்லூரு லேக். ஓகே, கொல்லூரு. நெக்ஸ்ட் இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர். தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் தான் வந்து புலிகாட் லேக். இப்போ ஆன்சர் பாருமா. புலிகாட் லேக் இஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் த ஸ்டேட்ஸா. இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சரு. தமிழ்நாடு அண்ட் ஒடிசா. அப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் ஒடிசா எதுனா சில்கா லேக்கு, கர்நாடகா அண்ட் கேரளா எதுனா வேம்பநாட் லேக்கு, ஒடிஷா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் எதுனா கொல்லூர் லேக்கு. நம்மளுக்கு ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பார்த்தோன்னா த புலிகாட் லேக் இஸ் தமிழ்நாடு அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஷாங்பூ. லெசன் நடத்தும் போதே பார்த்துருப்போம். ஷாங்பூ. ஷாங்பூ இஸ் ரிவர் பிரம்மபுத்திரா. ஓகே, நம்மளுடைய ஈஸ்டர்ன் சைடில் பிரம்மபுத்திரா ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுது. அது வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து நேம் பிரம்மபுத்திரா. அதே வந்து அவுட் ஆஃப் இந்தியாங்கும் போது அதோட நேம் வந்து ஷாங்பூ. அதாவது டிபெட்டில் போகும்போது அதுக்கு நேம் வந்து ஷாங்பூ. ஓகே, த ரிவர் பிரம்மபுத்திரா இன் டிபெட். ரிவர் பிரம்மபுத்திரா இன் டிபெட் தான் வந்து என்னென்னா த ஷாங்பூ. அப்போ ஒன்றுக்கு ஆன்சர் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆன்சர் தான் எடுத்து எழுதணும். டோன்ட் மென்ஷனிங் எனி நம்பர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யமுனா. நம்ம யமுனா ஒரு ரிவராக கன்சிடர் பண்ணாலும் இது ட்ரிபியூட்ரி தான். எதனுடைய ட்ரிபியூட்ரினா தட் ட்ரிபியூட்ரி ஆஃப் த ரிவர் கங்கா. ட்ரிபியூட்ரினா ஆல்ரெடி தெரிய பிரான்ச். ஓகே, ரிவர் கங்காவுடைய பிரான்ச் தான் எதுனா ரிவர் யமுனா. அப்போ செகண்ட் ஒனுக்கு ஆன்சர் வந்து ட்ரிபியூட்ரி ஆஃப் த ரிவர் கங்கா. நெக்ஸ்ட் நியூ அலுவியம். நான் சொன்னேன் இல்லையாப்பாங்க, ஓல்டர் அலுவியம் வந்து இந்த பேபர், நியூ அலுவியம் வந்து கேடர். அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது? கேடர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓகே, இதோ இருக்கா? சரி சார். ஓகே, நியூவர் அலுவியம் இஸ் அ கேடர். இதோ இருக்கு பாருங்க ஆன்சர் கேடர். அப்போ தேர்ட் ஒன் இஸ் அ கேடர். ஓகே, மவுண்ட் கேட்வின் ஆஸ்டின் ஹையஸ்ட் பீக் இன் நார்த் இந்தியன் சொன்னோம் இல்லையா. மவுண்ட் கேட்வின் ஆஸ்டின் ஷார்ட் வி கால் த மவுண்ட் கேட்வின் ஆஸ்டின் அண்ட் வி ஷார்ட் வி கால் த K2. இது என்னன்னா த ஹையஸ்ட் பீக் இன் இந்தியா. ஹையஸ்ட் பீக் இன் இந்தியா. ஓகே, நீங்கள் நினைக்கலாம் ஹையஸ்ட் பீக் வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட் தானே. என்ன அது ஹையஸ்ட் பீக் இன் த வேர்ல்டு. ஓகே, நம்ம ஹிமாலயாஸில் அது லொக்கேட் இருந்தாலும் ஆனால் நேபாளில் இருக்காது. ஓகே, அதனால் வந்து நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் பீக் இன் இந்தியான்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் கேட்வின் ஆஸ்டின் அண்ட் ஆல்சோ K2. மவுண்ட் K2 இஸ் தான் வந்து நம்மளோட ஹையஸ்ட் பீக் இன் இந்தியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கோரமண்டல் கோஸ்ட். கோரமண்டல் கோஸ்ட் பார்த்தோன்னா that coastal plain that mean இங்கே வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் இருக்கும். இந்த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்டில் இந்த சைடில் இருக்கிறது தான் வந்து கோரமண்டல் கோஸ்ட். ஓகே,
அப்போ ஃபிஃப்த் ஒனுக்கு ஆன்சர் இது கோரமண்டல் கோஸ்ட். ஓகே, இப்போ நோட் பண்ணிக்காம ஷாம்பு ரிவர், பிரம்மபுத்திரா இன் டிபெட், ரிவர் யமுனா tributary of the river Ganga, Mount Gadwin southern part of East Astin, that means K2 is called the highest peak in India. Coromandel coast, that means coastal plain. Okay, அப்படி one time பார்த்துக்கோங்க. Next Parma, answer in brief, short answers. Okay, short answers you have the 10 out of 14. அதாவது 14 question இருக்கும், நீ 10 question attend பண்ணணும். நம்மளுக்கு ஜியோகிராஃபியில் பாருமா 5 questions கொடுத்துருக்காங்க. ஷார்ட் ஆன்சர், நேம் த நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் இந்தியா. நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் என்ன பார்த்தோம்? பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், சைனா, திபெத், நேபாள், பூட்டான் and Myanmar and Sri Lanka. These are the neighboring countries. Once again, Pakistan, Afghanistan, China, Tibet, Nepal, Bhutan, Myanmar and Sri Lanka. These are the neighboring countries. Okay, next give the importance of that. Okay, இதோட நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்துருக்குறோம். ஸோ இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால்க்காக தான் ஆன்சர் சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன்று, கிவ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஐஎஸ்டி. ஓகே, ஏன் வந்து ஐஎஸ்டி மீன் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம். அதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய லாட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இந்தியா அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுடைய தட் மீன் ஈஸ்டில் இருக்கிற அருணாச்சல பிரதேஷ்க்கும் வெஸ்ட்டில் இருக்கிற குஜராட்டுக்கும் 2 hours டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இந்த 2 hours வந்து ஏர்லியர், தட் மீன்ஸ் சன் பிஃபோராக எங்கே 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி எங்கே வரும்னா அருணாச்சல பிரதேஷ் வரும். எதை கம்பேர் பண்ணும்போது குஜராத். இந்த 2 hours டிஃப்ரென்சஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுடைய ஜியோகிராஃபர்ஸ் வந்து அந்த நம்மளுக்கு ஒரு மிடில் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து தட் மீன் நம்மளுடைய லாட்டிடியூடாக சூஸ் பண்ண நினச்சாங்க. நம்மளுடைய இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமாக சூஸ் பண்ண நினச்சாங்க. அது வந்து என்ன டிகிரினா 82. ஓகே, 82 டிகிரி அண்ட் 30 inches. ஓகே, 82 டிகிரி 30 inchஸில் தான் மிர்சாபூர் எங்கே கிராஸ் ஆகுதுன்னா, அதாவது நம்மளுடைய சென்ட்ரல் மெரிடியன் நம்மளுடைய லாங்கிடியூடில் பார்த்தோன்னா 60 டிகிரி 7 inches ஈஸ்ட் டு 97 டிகிரி 25 inches. ஓகே, ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட் இதில் தான் வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த லைனில் போகும்போது நம்மளுக்கு டைம் வந்து 2 hours டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது. இந்த 2 hours டிஃப்ரென்சேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு சென்ட்ரல் மெரிடியனை ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. அதுதான் வந்து 82 டிகிரி 30 inches. ஓகே, இந்த 82 டிகிரி 30 inches எங்கன்னா மிர்சாப்பூரில் கிராஸ் ஆகுது. மிர்சாப்பூர் அதுதான் நம்மளுடைய சென்ட்ரல் மெரிடியன், அதாவது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமுக்கான அதுதான் வந்து சென்ட்ரல் மெரிடியன். அங்கே தான் நம்மளுக்கு கால்குலேட் ஆகுது. அதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஐஎஸ்டி. ஆல்ரெடி கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு நோட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுதான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் டெக்கான் பிளாட்டியூ. ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், டெக்கான் பிளாட்டியூ இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பிளாட்டியூ இன் இந்தியா. ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோ. டெக்கான் பிளாட்டியூ இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பிளாட்டியூ இன் இந்தியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் a triangular in shape. Second point, it is a triangular in shape. Okay, the third point is that covered by, okay, the Deccan Plateau covered by the west side is a Western Ghats, east side is a Eastern Ghats, the north வந்து Satpura range. Okay, மறுபடியும் கவனிமா, west side is covered by Deccan Plateau. என்னன்னா that it covered that north, east வந்து Eastern Ghats, west வந்து Western Ghats, இந்த north have the Satpura ranges. இது போட்டாலே உங்களுக்கு that mean Deccan Plateau இந்த ஒரு 3 points போட்டாலே ரைட் பண்ணாலே போதும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் state the west flowing rivers of India. ஓகே, west flowing rivers. வெஸ்ட்ல என்ன ஃப்ளோர் ஆகுதுன்னா நர்மதா அண்டு தப்தி 2 ரிவர். ஓகே, மஹின்னு ஒரு ரிவர் கூட இருக்குது, அதையும் நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நர்மதா ரிவர் தப்தி அண்ட் ரிவர் மஹி இஸ் த வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. நெக்ஸ்ட்டு ஐலாண்ட் குரூப் ஆஃப் லக்ஷத்தீப். ஓகே, நம்மளுக்கு we have 2 island, அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் அண்ட் லக்ஷத்தீப். ஓகே, இப்போ நம்ம லக்ஷத்தீப் பற்றி தான் கேட்குறாங்க. Lakshadweep is a coral island. First point, Lakshadweep is a coral island. Okay, it have three islands division da irundhathu. Okay, Lakshadweep, Minikai, Amni Devi. இந்த 3யும் வந்து ரீநேம் பண்ணாங்க. ஓகே, ஒரு குரூப் ஆஃப் இது பண்ணி ரீநேம் பண்ணாங்க. அதுதான் லக்ஷதீப். எந்த இயர்னா இன் 1973. ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இட் ஹாவ் த
the capital Kavaratti. லட்சத்தீவுடைய capital என்ன Kavaratti. Okay. Next one, it is a kilometer. எவ்வளோ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் கவர் ஆகுதுன்னா 132, அதாவது 132 கிலோமீட்டர்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து இதனுடைய ஏரியா. ஓகே, அதுதான் வந்து that island groups of லட்சத்தீவு. அப்படியே 5 ஷார்ட் ஆன்சர் ஒன் டைம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்கம்மா. நெக்ஸ்ட் we have give the reason. ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம் டீட்டெயில் ஆன்சர். இன்றைக்கி தான் நம்ம கிளாஸில் பார்த்தோம். தட் மீன் டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸில் வந்து fill in the blanks வரும், மேத்ஸ் ஃபாலோயிங் இருக்கும். மேத்ஸ் ஃபாலோயிங் fill in the blanksலாம் முன்னாடியெல்லாம் வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் செப்பரேட்டாக இருக்கும். இப்போ அதையுமே நம்ம டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸாக கவர் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ we have that 14. ஓகே, 10 out of 14, 10 டீட்டெயில் அட்டன் பண்ணணும் 14ல். அப்போ 14ல் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லப்ஸ் இருக்கும், செகண்ட் ஒன்று, தேர்ட் ஒன்று மேட்சஸ் இருக்கும். The fourth question you have the distinguish between and give the reason. You have to distinguish between one from the one distinguish between have the 2 marks. அப்போ 2 2s are 4, ரிமைனிங் 1 மார்க் எதுனா த கிவ் த ரீசன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு லைனில் ஆன்சர் எதுனா போதும், அதனுடைய என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது மட்டும் கரெக்டாக எதுனா போதும், ஜஸ்ட் ஹேவ் த 1 மார்க். ஓகே, இப்போ எங்கே என்ன கொஸ்டின்னா ஹிமாலயாஸ் ஆர் கால்டு யங்ஃபோல்டு மவுண்டைன். ஹிமாலயாஸ் யங்ஃபோல்டு மவுண்டைன் எங்கே, ஏன் எங்கன்னா ஃபியூ மில்லியன்ஸ் இயர்ஸ். இட் ஃபார்ம்டு ஒன்லி பிட்வீன் த ஃபியூ மில்லியன்ஸ் இயர்ஸ் அகோ. And the tectonic force nala it have the fold mountain, that's why it's called the young fold mountain. Okay, again we tell that the Himalayas formed only the few millions years ago, and due to that the earth tectonic forces it have the fold mountain, that's why it's called as a young fold mountains. Okay, next is question, North Indian rivers are perennial. Okay, perennial mean வற்றாத ஆறுகள். ஓகே, சவுத் இந்தியன் ரிவர்ஸ் ஆர் நான் பெரினியல் நேச்சர். நான் பெரினியல் நேச்சர்னா சம்மர் டைமில் வந்து ட்ரையட் ஆகிடும். ஓகே, அதே வந்து நார்த் இந்தியன் ரிவர் வந்து பெரினியலாக இருக்கும். ஒய், ஏன்னா இட் ஹாவ் தட் த வாட்டர் ஃப்ரம் தட். ஓகே, the water from the both the melting of ice and also monsoon. ஓகே, மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ்லேயே, அதாவது மன்சூன்ஸ் மூலியமாகவும் கிடைக்குது. ரெய்னி சீசனில் மன்சூன்ஸ், சவுத் ஈஸ்ட் மன்சூன், நார்த் ஈஸ்ட் மன்சூன், அந்த மாதிரி மன்சூன் மூலியமாகவும் ரெயின்ஃபால் நம்மளுக்கு ரெயின் கிடைச்சி அங்கே வாட்டர் ஸ்டாக்னேட் ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ சம்மர் சீசனில் மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ். ஸோ தட்ஸ் வை இஸ் known as the perennial rivers. Okay, next the south Indian rivers are east flowing. Okay, south Indian river வந்து east flowing because the most of the south Indian rivers are flowing, that mean forming with the western ghats. அப்போ வெஸ்டர்ன் சைட்லேருந்து ஈஸ்ட்டுக்கு போகிறதுனால அப்போ ரிவர் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா த வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட். ஓகே, த ஸ்லோப்பு எப்படி ஸ்லோப் ஆகுதுன்னா வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட்டில் அது ஸ்லோப் ஆகிறதுனால அப்போ ரிவரும் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு தட் மீன் ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, சவுத் இந்தியன் ரிவர்ஸ் ஆர் ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ஏன்னா வெஸ்டர்ன் காஸ்டில் தான் வந்து சவுத் இந்தியன் ரிவர்ஸ் எல்லாம் உருவாகுது. இட்ஸ் அ பெனின்சுலா. அப்போ பெனின்சுலாருடைய ஷேப்பே எப்படின்னா வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் தான் ஸ்லோப் ஆகுது. அப்போ வெஸ்ட் ஈஸ்ட் ஸ்லோப் ஆகிறதுனால ஸோ அவங்க வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுக்கும் சேம் ஆன்சர் தான். வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் டூ நாட் ஃபார்ம் டெல்டா. ஏன்னா ஹையர் கிரைடன்ஸ்னால் ஹையர் ஸ்லோப்பாக இருக்கிறதுனால அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டெல்டா வந்து அங்கே ஃபார்ம் ஆகலை. ஓகே, அதான் வந்து வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர் டூ நாட் ஃபார்ம் டெல்டாஸ். டெல்டாஸ் வந்து பிளைன் ஏரியா டெப்ரிஸ் எல்லாம் வந்து பிளைன் ஏரியாஸில் கவர் ஆகும்போது அது டெல்டாஸ்டிக்காக ரொம்ப ஃபெர்டைல் பிளேசஸாக அது இதுவாகும். ஆனால் வெஸ்டர்ன் ஸ்லோப் வந்து ஸ்லோப் ரீஜன்ன்றதுனால ஹையர் ஸ்லோப்பர் ரீஜன்ன்றதுனால அங்கே எனி டு நாட் ஃபார்ம் எனி டெல்டாஸ். ஓகே, இதான் கிவ் ரீசன்மா. நெக்ஸ்ட் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் ஓகே ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் அண்ட் பெரனியல் ரிவர் பெனின்சுலா ரிவர்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் Himalayan rivers formed in the Himalaya, formed from the Himalaya. Peninsula rivers formed in the Western Ghats. எங்கே உருவாகுது? Western Ghats. மறுபடியும் கவனிமா, Himalayan river formed in the Himalayas, the Western Peninsula rivers formed in the Western Ghats. First point. Second point. Okay, Himalayan rivers long and wide. நீளமாகவும் இருக்கும் அகலமாகவும் இருக்கும். ஓகே, த லாங் அண்ட் வைடு. ஓகே, இது ஷார்ட் அண்ட் நேரோ. அண்ட் ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் ஆர் பெரினியல் நேச்சர். மேலே பார்த்தோம் இல்லையா, ஹிமாலயன் ரிவர் பெரினியல், இங்கே வந்து நான் பெரினியல். ஓகே, ஸோ 3 பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு. ஆனால் உங்களுக்கு புக்கில் 5 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க.
that means generate hydro power generationக்கு இது unsuitable இருக்கும், அது suitable இருக்கும். இது நேவிகேஷனுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும், அது நேவிகேஷனுக்கு அன்சூட்டபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ 3 பாயிண்ட்ஸ் என்னப்போ உங்களுக்கு 5 பாயிண்ட்ஸும் தெரியும்னா நீ 5 பாயிண்ட்ஸ் கூட எழுதலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள், கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள். ஓகே, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இஸ் parallel to western coastal plain. நல்லா கவனிமா, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இஸ் a parallel to western coastal plain. Eastern Ghats parallel to eastern coastal plain, east coast plain. இங்கே வெஸ்டர்ன் அங்கே வெஸ்டர்ன் வர வேண்டாம். அப்போ வெஸ்டர்ன் coastal plain is parallel to west coast plain. Western Ghats parallel to west coast plain. Eastern Ghats parallel to east coast plain. That is the first point. Second point, the Western Ghats are continuous range of mountains. அப்போ இங்கே வந்து நாட் கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் மவுண்டைன். இட்ஸ் வந்து தட் மீன் குரூப் ஆஃப் தட் மீன் சீரீஸ் ஆஃப் கண்டென்ட்டாக இருக்கும், அங்கங்கே செப்பரேட்டாக இருக்கும், கண்டினியூஸாக இருக்காது. பட் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் மவுண்டைன். அப்போ கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் மவுண்டைன் இருக்கிறதுனால அங்கே நேச்சுரல் பாஸ்ன்னு ஒன்று வேணும் இல்லையா, அதாவது ஹியூமன் தட் மீன் நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ்குள்ளே ட்ரேடு கான்டாக்ட் வைக்கிறதுக்கான ஒரு பாஸ் இருக்கணும் இல்லையா, பாஸ்னா வழி இருக்கணும் இல்லையா. அப்போ இங்கே கண்டினியூஸ் ரேஞ்சாக இருந்தாங்க, நாமளே வந்து தட் மீன் ஆர்டிஃபிஷியலாக அங்கே ஒன்று உருவாக்கணும். அங்கே என்ன இருக்குன்னா 3 பாசஸ் இருக்குது. ஓகே, தால்காட், போர்காட், பாலக்காட். கிளாஸில் லெசன் நடத்தும்போது சொன்னோம் இல்லையா, 3 பாசஸ் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், தால்காட், போர்காட், பால்காட். ஓகே, இங்கே வந்து அது போல் கண்டினியூஸ் சீரீஸ் ஆஃப் ஹில்ஸாக தான் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து ஒரு பாஸ்ன்ற அவசியமே இல்லை. ஸோ அப்போ இங்கே நோ பாஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்னு சொன்னால் கவனி லிசன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு, the western that means Aanemudi is the highest peak in Western Ghats. Mahendragiri is the highest peak in Eastern Ghats. Nalla note panuma, Aanemudi is the highest peak in the Western Ghats. Mahendragiri is the highest peak in the Eastern Ghats. So that's the Western Ghats and the Eastern Ghats. Next parma question, Western Coastal Plain, Eastern Coastal Plain. Okay, Western Coastal Plain, Eastern Coastal Plain nalla in the area. Okay, நம்மளுக்கு இங்கே ஏரியா இது ஈஸ்டர்ன் சைடுனால இது ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன், இது வெஸ்டர்ன் சைடுனால வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன். ஓகே, அப்போ வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் பாருமா, வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் இது வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் இஸ் பிட்வீன் த அரேபியன் சி அண்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். நல்லா கவனிமா, கிளாஸ் நடத்தும்போது சொன்னால் இருந்தாலும் ஒன் டைம் கவனி. வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் லைஸ் பிட்வீன் அரேபியன் சி அண்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், அரேபியன் சி அண்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். அதே போல் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் லைஸ் பிட்வீன் பே ஆஃப் பெங்கால் அண்டு ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ், பே ஆஃப் பெங்கால் அண்டு ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ். நல்லா கவனிமா. ஆனால் இங்கேயும் நம்ம அந்த பாயிண்ட் தான் கொண்டு வந்தோம். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இஸ் அ parallel டு வெஸ்ட் கோஸ்ட் பிளைன், ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் இஸ் அ parallel டு ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பிளைன் பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த பாயிண்ட்டு இங்கே நாம் இப்படி என்ன பார்க்குறோன்னா, வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் எப்படி இருக்குன்னா இஸ் அ லைஸ் பிட்வீன் அரேபியன் சி அண்டு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். அரேபியன் சீக்கும் வெஸ்டர்ன் காட்ஸுக்கும் இடையில வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் இருக்கு. பே ஆஃப் பெங்காலுக்கும் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸுக்கும் இடையில எது இருக்கு, ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் இருக்கு. ஓகே, இது த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பண்ணல, செகண்ட் பாயிண்ட், இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்ட். எது வரைக்கும் இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது? ஓகே, எங்கன்னா தட் மீன் ரான் ஆஃப் கட்ச் டு கன்னியாகுமரி, ரான் ஆஃப் கட்ச் இந்த நார்த் டு கன்னியாகுமரி இந்த சவுத். இது வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். ஓகே, அதே போல் இங்கே ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்னு பார்த்தோன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் டு தமிழ்நாடு, வெஸ்ட் பெங்கால் டு தமிழ்நாடு. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ 2 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு இல்லையா. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் சொல்லணும்னா இட் ஹாவ் தட் 2 division. ஓகே, தட் மீன் இது வரைக்கும் பார்த்தோன்னா கங்கன் கோஸ்ட், இது ஹாவ் 2 கோஸ்ட், கங்கன் கோஸ்ட், இங்கே மலபார் கோஸ்ட். இது ஹாவ் த நார்த்தில் வந்து கங்கன் கோஸ்ட், இங்கே மலபார் கோஸ்ட். இது ஆல்சோ ஹாவ் த 2 கோஸ்ட், கோரமண்டல் கோஸ்ட் in the north, in the south, northern Sarkar in the south, northern Sarkar in the south. This is the western coastal plain and the eastern coastal plain. அப்படியே one time go through பண்ணிக்கோங்கம்மா. Next பாருமா, answer in detail, answer in paragraph. Okay, so question பாருமா, explain the division of northern mountains and its importance to India. Okay, we have the physical division. So we have northern mountain. Okay, நம்மளுடைய physical features na நமக்கு 5 physical features இருக்கு இல்லையா.
physiographical கூட சொல்வாங்க. Okay, physical features. Okay, the first one has a northern mountains. Okay, the second one is the northern plains. Okay, next one is the peninsular plateaus. Okay, next one is the coastal plains. And then next one, last one is the islands. These are the physiographical division of India. அப்போ நார்த்தன் மவுண்டைன்ஸ். ஓகே, நார்த்தன் மவுண்டைன்ஸ் இங்கே கொஸ்டின்ஸாக இருக்குது. நார்த்தன் பிளைன்ஸ், ஓகே, ராஜஸ்தான் பிளைன், பஞ்சாப் ஹரியானா பிளைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, அதான் அந்த கொஸ்டின். பெனின்சுலர் பிளாட்டியூஸ். ஓகே, பெனின்சுலர் பிளாட்டியூஸ் டிவைடட் த நர்மதா தான் டிவைட் பண்ணுது. ஓகே, சென்ட்ரல் ஹைலாண்ட்ஸ் அண்டு டெக்கான் பிளாட்டியூ, அதுதான் வந்து சென்ட்ரல், தட் மீன் பெனின்சுலர் பிளாட்டியூஸ். த கோஸ்டல் பிளைன், வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன், ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் அண்ட் ஐலாண்ட்ஸ், அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் அண்டு லக்ஷத்வீப் ஐலாண்ட். ஓகே, இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் தான். இப்போ நம்ம இதில் த நார்த்தன் மவுண்டைன்ஸ், அதான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின். நார்த்தன் மவுண்டைன் அதான் கொஸ்டின்மா. அப்போ நார்த்தன் மவுண்டன் ஹாவ் த 3 டிவிஷன். ஓகே, த டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ். Okay, trans Himalayas are also called western Himalayas. அழகா இதை வச்சு நீங்கள் ஆன்சர், டீட்டெயில் ஆன்சர் எழுதலாமா? நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப பேராகிராஃப் எல்லாம் இது பண்ண வேண்டியது, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஈஸியாகவும் நீங்கள் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். அப்போ த நார்த்தன் மவுண்டன் ஹாவ் த 3 டிவிஷன். நார்த்தன் மவுண்டைன்ஸ். ஓகே, நார்த்தன் மவுண்டைன்ஸ் have that 3 division. Okay, 3 types, cluttered 3 division. Okay, the first one is trans Himalayas, okay, or western Himalayas. The second one is Himalayas. Okay, Himalayas. Okay, the third one is eastern. Okay, eastern or provincial Himalayas. Okay, so அப்போ நம்மளுக்கு இந்த டிரான்ஸ் ஹிமாலயா இதை நீங்கள் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். டிரான்ஸ் ஹிமாலயா இஸ் இன் த வெஸ்டர்ன், தட் மீன் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ், இட் இஸ் அ டாப் ஆஃப் த மவுண்டைன்ஸ். இது நம்ம டிரான்ஸ் ஹிமாலயா சொல்லலாம், ஆர் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயா. நெக்ஸ்ட் ஹிமாலயாஸ், இந்த ஹிமாலயாஸ் நோட் பண்ணுங்க. The Himalayas also divided in the 3 divisions. Okay, அது ஒன்று. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் greater Himalayas. Okay, or Himadri. Okay, second one lesser Himalayas. Okay, or Himachal. Okay, the third one is outer Himalayas. Okay, or Shivalik. Okay, so these are the Himalayas. So புரியுதாமா? Trans 3 division, northern mountain have the 3 division. That means trans Himalayas or western Himalayas. Second one Himalayas. Third one is eastern provincial Himalayas. இப்போ trans Himalayas பார்த்தா it's also called the western Himalayas. It's at top of the mountain. Most of the higher peak lofty hills எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா இந்த trans Himalayas தான் இருக்கும். Next Himalayas.
Himalaya already we know that this is also known as the abode of snow. Abode of snow. அதை பனி உறைவிடம்னு சொல்லுவாங்க. Okay, and also that we கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஆங்கரா லேண்ட் கோண்ட்வானா லேண்ட் ஈஸ்டர்டியா லேண்ட் கூட சொல்லுவாங்க. ஆங்கரா லேண்ட் கோண்ட்வானா லேண்டுடைய அங்கரா லேண்ட் இந்த நார்த்து கோண்ட்வானா லேண்ட் இந்த சவுத்து டியூ டு டெக்டானிக் ஃபோர்ஸ்னால நடுவில் இருக்கிற டெட் சீஸுடைய டெப்ரீஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு மில்லியன்ஸ் இயராக அது ஃபார்ம் ஆகிட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து மவுண்டைன் வந்து ஹிமாலயாஸ் வந்து உருவாகுது. அப்போ ஹிமாலயாஸ் அந்த ஹிமாலயாஸ் நம்ம 3 டிவிஷன் பண்ணுறோம். கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ், லெஸ்ஸர் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் outer Himalayas. The greater Himalayas is also called Himachal. The lesser Himalayas is also called Himadri. Okay, the third Himalayas is the outer Himalayas is also called Shivalik. Okay, next the last one, அதாவது நார்த்தன் மவுண்டனுடைய மெயின் டிவிஷனுடைய தேர்ட் ஒன் எதுன்னு ஈஸ்டர்ன் ஆர் பர்வென்ஷியல். ஓகே, பர்வென்ஷியல் ஹிமாலயான்னு சொல்லுவாங்க, பர்வென்ஷியல் ஹில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் the most of the hills எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னா the பர்வென்ஷியல் that one purvanchal கூட சொல்லுவாங்க, ஹிமாலயாஸில் தான் இருக்குது. ஓகே, these are the divisions. ஓகே, 3 divisions of north mountain பார்த்துட்டோமா? இப்போ அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ். Next, the importance of India. Importance mean northern mountains உடைய important. Okay, northern mountains உடைய importance. இதை வந்து நம்ம அங்கே புக்கில் வாங்க, அந்த பேஜஸில் நம்ம அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே ஓகேம்மா, நம்ம அங்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ்ன்னு செப்பரேட்டாக கூட உங்களுக்கு 5 மார்க்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் அப்படியே ஷார்ட் நோட்டாக சொல்லாமல் உங்களுக்கு இங்கே ப்ரீஃபாக தட் மீன் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு வந்திருக்கோம். ஸோ பாருமா, இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருமா, ஹிமாலயா பிளாக் பண்ணுது. ஓகே, ஹிமாலயாஸ் பிளாக். The southwest monsoon winds cause heavy rainfall to North India. ஹிமாலயா வந்து பிளாக் பண்ணுது எதனா சவுத் வெஸ்ட் மன்சூன். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன், அந்த தட் மீன் விண்ட்ஸுடைய டைரக்ஷனில் அதனுடைய ஆப்போசிட் சைடில் அந்த தட் மீன் மவுண்டைன் ரேஞ்சஸ் இருக்கும்போது தான் அதில் போய் பிளாக் ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு அங்கே கண்டென்ஸ் ஆகிட்டு மாய்ஸ்சர்னஸ் க்ரியேட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ரெயின்ஃபால் கிடைக்குதுன்னு சொன்னோம். அப்போ அதே போல் தான் இந்த ஹிமாலயாஸ் தான் வந்து பிளாக் பண்ணுது எதனா சவுத் வெஸ்ட் மன்சூன் விண்ட்ஸு. தென்மேற்கு பருவக்காற்றை வந்து போயிட்டு ஹிமாலயாஸில் மோதுறது மூலமா அங்கே காசு வந்து தட் மீன் என்ன காரணமாக இருக்குதுன்னா இந்த ஹெவி ரெயின்ஃபாலாக கிடைக்குது. நார்த் இந்தியாவுக்கு ஹெவி ரெயின்ஃபால் கிடைக்குது. புரிஞ்சுதாம்மா? சவுத் வெஸ்ட் மன்சூன் போயிட்டு வந்து சவுத் வெஸ்ட் மன்சூனை வந்து ஹிமாலயாஸ் பிளாக் பண்ணுறதுனால அங்கே ஹெவி ரெயின்ஃபால் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஹிமாலயாஸ் பிளாக் த சவுத் வெஸ்ட் மன்சூன் wind and give the cause heavy rainfall to North India. First point. Second point பாருமா, it forms natural barrier-ஆ இருக்குது. ஓகே, that barrier mean protective-ஆ இருக்குது நேச்சுரலாகவே. ஓகே, barrier to the subcontinent India. Already we call that why India is a subcontinent. கான்டினென்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா வந்து மினரல் ரிசோர்ஸஸ், தட் மீன் மினரல் ரிசோர்ஸஸ், நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து தட் மீன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், தட் மீன் பாப்புலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கல்ச்சுரல் நார்ம்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலைஸாக இருக்கிறதுனால, கான்டினென்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்தியா இஸ் ஆல்சோ கால்ட் த சப்கான்டினென்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இது ஃபார்ம்ஸ் அ நேச்சுரல், இந்த சப்கான்டினென்ட் மறைமுகமாக எதை சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா சொல்கிறாங்க. இது ஃபார்ம்ஸ் அ நேச்சுரல் பேரியர், இயற்கையாகவே ஒரு அரணாக இருக்குது, ஒரு தடுப்பணையாக இருக்குது, ஒரு ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்குது. ஓகே, நேச்சுரல் நம்மளுடைய ராணுவ வீரர்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லையில் பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஹிமாலயா வந்து தட் மீன் ஃபாரினர்ஸ் வந்து நம்மளை ஈஸியாக வந்து என்டர் ஆக முடியாமல் ஹிமாலயாஸ் வந்து நம்மளுக்கு பேரியர் பண்ணுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இட் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் மெனி பெரினியல் ரிவர்ஸ். நான் அதை சொன்னேன் இல்லையா, பெரினியல் ரிவர் இண்டஸ், கங்காஸ், பிரம்மபுத்திரா எக்ஸெட்ரா 3 rivers இஸ் பெரினியல் ரிவர்ஸ். தட் மீன் ஹிமாலயன் ரிவர் எதை பார்த்தோம், இண்டஸ், கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்திரா. இது வந்து பெரினியல் ரிவர்னு சொல்கிறோம். ஏன் பெரினியல் நேச்சர்னா அதுதான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், இப்போ கிளாஸில் கூட சொன்னோம் நம்ம. அது வந்து இட்ஸ் a water get from that monsoon winds and also the melting of ice. So that's why it's called a perennial rivers. Okay, next, northern mountain are described as a paradise. That means heaven, சொர்க்க பூமியாக இருக்குதான் யாருக்குன்னா the tourist due to its natural beauty. Okay, natural beauty. ஹிமாலயாஸ் நம்ம அந்த நேச்சுரல் சீனரி எல்லாம் பார்க்கும்போது ஹிமாலயாஸ் அந்த தட் மீன் போஸ்டரில் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தட் மீன் ஃபோட்டோ பார்க்கும்போதோ இல்லாட்டா ஏதோ ஒரு சீனை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப தட் மீன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப கண்ணு குளிர்ச்சியாக இருக்கும். ரொம்ப அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆர்வம் இல்லையா, ஸோ இருக்கணும் இல்லையா, அதுபோல் தான் டூரிஸ்ட்க்கு ரொம்ப பேரடைஸாக இருக்குது, ரொம்ப சொர்க்க பூமியாக இருக்குதான். ஓகே, ஸோ தட் அதனோட நேச்சுரல் பியூட்டினால அது போல் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. The northern mountain are described as a paradise
paradise na nama heaven. Okay, that tourist due to its natural beauty, naturally இருக்கிற பியூட்டி, அப்படியே மவுண்டைனஸ், அதனுடைய கேப்பில் வந்து அப்படியே ஒயிட்டான அது ஐஸ் ஸ்னோ, தட் மீன் ஐஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இல்லாட்டா வாட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டீமாக உருவாகிறது, அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சீனை. தட் மீன் நம்மளுக்கு ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது இல்லாட்டா எதுனா ஒரு பேப்பரில் பார்க்கும்போதே அவ்வளோ பிரமிப்பாக ரொம்ப இருக்கு, அவ்வளோ ஒரு வண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது அதை நேச்சுரலாக நேரில் போய் பார்க்கும்போது இன்னுமே நம்மளுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும். ஓகே, மெனி ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குமா, முசோரி அதெல்லாமே இருக்குது. அந்த பில்கிரிம் சென்டர், பில்கிரிம்னா என்னன்னா தட் மீன் புனித தலங்கள் எது பார்த்தீங்கன்னா அமர்நாத், கேதார்நாத், பட்ரிநாத் அண்ட் வைஷ்ணவி தேவி டெம்பிள். இதை நோட் பண்ணிக்காம ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்பாங்க. ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் ஆல்ரெடி வந்து இருந்த புக்கிலலாம் இருந்தது. இந்த பில்கிரிம் சென்டர் இன் நார்த் பார்த்தீங்கன்னா அமர்நாத், பத்ரிநாத், கேதார்நாத், வைஷ்ணவி தேவி டெம்பிள். அது ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ அமர்நாத், கேதார்நாத், பட்ரிநாத் அண்ட் வைஷ்ணவி தேவி டெம்பிள் ஆர் சிச்சுவேட்டட் ஹியர். இதெல்லாம் பில்கிரிம் சென்டர். இது எங்கே இருக்குன்னா ஹிமாலயாஸில் இருக்குது. ஓகே, இட் ப்ரொவைட் ரா மெட்டீரியல் ஓகே ஃபார் த மெனி ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி. நிறையா தட் மீன் பயோடைவர்சிட்டியாக இருக்கிறதுனால நிறைய வைல்ட் லைஃப் எல்லாமே இருக்கிறதுனால அங்கே நிறைய ஃபாரஸ்ட்டும் இருக்கும். ஃபாரஸ்ட் இருக்கிறதுனால அது வந்து அதை ஃபாரஸ்டுடைய ரா மெட்டீரியலை பேஸ் பண்ணியிருக்கிற இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நிறைய ரா மெட்டீரியல் அங்கே வந்து கிடைக்குது. ஓகே, இது ப்ரிவென்ட் பண்ணுது எதுனா கோல்டு விண்ட்ஸ் flowing from the Central Asia. Okay, and protect India from the severe cold. Okay, severe coldனா that means Central Asia ரொம்ப சிவியரான கோல்டு பிளேஸு. அந்த கோல்டு நம்மளுக்கு என்ட்ரு ஆகாத எதுதான் நம்மளுக்கு தடுக்குதுன்னா பாதுகாக்குதுன்னா நம்மளுடைய இமாலயா தடுக்குது, ப்ரிவென்ட்னா தடுக்குது. ஓகே, Himalayas are renowned. The renowned means the famous for the rich biodiversity. Okay, rich biodiversity என்னது that means human being வாழறதுக்கும் சரி, அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்பவே that means flora and fauna சொல்லுவாங்க, பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்க்கு ரொம்ப சூட்டபிளாக இருக்கிறதுனால தட்ஸ் இஸ் அ ரிச் பயோடைவர்சிட்டி. ஓகே, ஸோ ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா, திஸ் இஸ் த ஹிமாலயாஸ், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் நடத்தால் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணுங்கள், லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணுங்கள், 1 marks எல்லாம் தரவாக ரீட் பண்ணுங்கள். நான் சொல்லணும் இல்லையா, நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலையா, அதுபோலே 1 marks தரவு பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு ரைட் த ஆன்சர்ஸ், கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ படிங்க, டவுட்டுனா வந்து நீங்கள் கிளாஸில் வந்து கேளுங்க. ஓகே, we will meet in the next class. Okay, thank you. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Curriculum Parkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see for sure. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.